નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આપણે ધોરણ 9માં પાઠ 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત એ ભણીશું. ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત એમના લેખક છે મોહન રાકેશ. એમનો જન્મ સન 1925 ઈસવીસન, નિધન સન 1972. मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था. इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी. अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ. उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया. कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे. कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे. इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है. आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है. मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है. गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है. इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है. गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है. गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता. कुछ जगहें होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है. ગુલમર્ગ ऐसी જગહ નહીં है. એટલે કે આપણે ઘણીવાર ઘણી બધી એવી જગ્યાઓ જોઈએ કે આપણી આંખ એકવાર જોઈ પછી ચોંકી ઉઠે કે વાવ કેટલું સારું છે. આપણે કોઈક નવી જગ્યાએ ગયા હોય પછી ધીરે ધીરે આપણને એનો પરિચય થવા માંડે અને આપણે એ વસ્તુને સામાન્ય થવા માંડે. પણ ગુલમર્ગ એવી જગ્યા નથી. મેં જબ પહેલી બાર ગુલમર્ગ ગયા तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा. असाधारण જેવું કંઈક લાગ્યું નહીં, તો સામાન્ય જેવું લાગ્યું હતું. એક ખુલ્લા સપાટ મેદાન, દેવદરો કે ઘને ઝુરમુટ ઓર બસ કે ત્યાં ફક્ત શું હતું, એક ખુલ્લું સપાટ મેદાન હતું. દેવદાર નામના જે ઊંચા મોટા વૃક્ષો થાય એ ઘણા બધા હતા. બસ તબ મેં ઘંટે ભર મેં સારા ગુલમર્ગ દેખાય. એટલે કે લેખક એવું કહે છે કે હું ફક્ત એક જ કલાકમાં સારું આખું ગુલમર્ગ જોઈ આવ્યો હતો. मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ. એટલે કે એક महीनों સુધી ત્યાં રહીને ખબર પड़ी, शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के हिस्से के रूप में ही देखने लगता है. એટલે કે કદાચ એ જ કારણ હશે કે ગુલમર્ગમાં રહેવાથી ત્યાંની સાથે એટલે કે ગુલમર્ગની સાથે વ્યક્તિની આત્મીયતા એટલી બધી ઊંડી થઈ જાય કે એ સપાટ મેદાનને પણ એ જાણે પોતાનો એક હિસ્સાના રૂપમાં જોવા લાગે. कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी और वह पूरा विस्तार. કે કાંપતી તિતલીઓ, તિતલીઓ એટલે કે પતંગિયા. ઉઠતે બાદલો એટલે કે જે વાદળો છે હવામાં ઉડે છે, અને બરફથી ચમકતી જે પહાડીઓ એ એક તરફ અને બીજી તરફ એ પૂરો વિસ્તાર. जिसमें वह स्वयं भी रहता એટલે કે એમાં એ पूरे એટલે લેખક પણ રહે છે. उसने अपने में समाया सा लगता है. सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं એટલે કે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત આ બંને સંધ્યાનો સમય. घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ. इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का. એટલે કે ગુલમર્ગથી વ્યક્તિ જવા માંડે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે પોતાનાથી જ જાણે કે ક્યાંય દૂર જઈ રહ્યો છે. अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है. એટલે કે એટલું જેટલું પરિચિત હોવા છતાં પણ અપરિચિત જેવું એટલે કે જાણે ન જાણતું એવું બની રહે છે. गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं એટલે કે સપનાઓ ફૂલ બનીને ઉગે છે. हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं. वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है.
हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती, એટલે કે દરેક ક્ષણે પણ આપણને એક નવો અનુભવ અને નવા રોમાંચની सृष्टि जाने के जोवा मळे छे। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। એટલે કે વાદળોની પોર્ટિકો એટલે કે એવી જગ્યા કે જ્યાં લોકો હાથ ફેલાવીને ઘાસ ઉપર બેસે છે। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती, એટલે કે दूर दूर સહેલાણીઓની પંક્તિયા પણ ઘોડો દોડાવતી હોય એવી નજર આવે છે, એટલે કે જે ફરવા લોકો આવે છે એ ઘોડા ઉપર ફરે છે। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छीटते हैं, એટલે રંગોના બિંદુઓ જાણે હરિયાળીઓ પર જ્યાં ત્યાં પડેલા દેખાય છે। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। सहसा એટલે કે अचानक, प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे એટલે કે पारदर्शक ટીપાઓ પડવા લાગે છે। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है, એટલે કે એકવાર આ જે ઝાકળના બિંદુઓ છે એ પડે છે અને એ પોતે જ પોતાને સમેટવા લાગે છે, એટલે જાતે સુકાઈ જાય છે। हरियाली का सपना कुहासे से फूल में बदल जाता है। हरियाली का सपना कुहासे से फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, એટલે કે मैदान सोनेरी आभा ओढ़ी ले छे। अब चारों ओर धुंध ही धुंध है, એટલે કે चारों तरफ धुंध ही धुंध એટલે કે धुम्मस ज धुम्मस छे। और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्तृत और निढाल, એટલે કે જ્યાં સુધી વાદળ વરસશે એટલે કે વરસાદ પડશે ત્યાં સુધી આ બાહો પણ આવી રીતે બાજુઓ જે છે એ ફેલાતી જ રહેશે, એવી રીતે કોમલ, વિસ્તૃત અને નિઢાલ એટલે કે ધાડ વગરની। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, એટલે કે જ્યારે सूरज चमकશે ત્યારે આ ફૂલોમાંથી નવું સપનું જાગશે। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटके फिरेंगे, કે આકાશમાંથી આ વાદળોના નાના નાના દ્વીપ એટલે કે નાના નાના નન્હે નન્હે દ્વીપ એટલે કે નાના નાના ટાપુઓ આ બાજુ તે બાજુ ભટકતા ફરશે। भेड़ और बकरियों की रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे, એટલે કે ભેડ બકરીઓની રેવડ પગદંડી પર ટક જાય, એટલે કે એમનું જે પગનો જે છાપ છે એ પગદંડીઓ ઉપર એમની છાપ પડી જશે। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, दिन જાણે દિવસ જાણે રાતની પ્રતીક્ષા કરવાની રાહ જોતો હોય એવું લાગશે। રાત આएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, એટલે કે જ્યારે રાત આવશે ત્યારે આ બધું જ ખામોશ એટલે કે ચૂપ થયેલું લાગશે। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, એટલે કે મેદાનની પણ એ ખામોશી એટલી થઈ જશે કે જે દિવસના સમયે પણ વાચાળ એટલે કે જાણે ખૂબ બોલનારી એવી થઈ જાય છે। ગુલમર્ગ की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी, એટલે કે ગુલમર્ગની આ રાત કે જે ગુલમર્ગની રાતનું જે આ વાતાવરણ છે એ જાણે ક્યારેય ભૂલાશે નહીં। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी, એટલે કે જાણે હોટલની લેખક હોટલની ખિડકીમાં એટલે કે બારી પાસે ઊભા હતા અને ખૂબ દૂરથી બરસતી ઘટા એટલે કે વરસાદ જે વાદળ જે છે એ એમની તરફ વધતું આવી રહ્યું હતું। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट લે, કે હું રાહ જોઈ રહ્યો હતો કે ક્યારે આવશે અને મને મારા એના સકંજામાં લઈ લેશે। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। बरसती घटाમાં એટલે કે આજે વરસાદ વરસી રહ્યો છે એમાં ઘેરાઈ જવાનું સુખ એમણે ખૂબ ઓછું મેળવ્યું હતું। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है, એટલે કે ઘટા વરસાદની ઘટા ઉપરથી આવે અને વ્યક્તિને નાના કરી લે અને એના ઉપર છવાઈ જાય, એ આનાથી કંઈક જુદી જ સ્થિતિ હતી। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था,
કે આ વખતે જે વરસાદની જે વાદળ આવી રહ્યું હતું એનું સંકેત ફક્ત લેખકની તરફ જાણે કે હતું। और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। એટલે કે બરાબર જાણે આજે મને તારામાં તડબોડ કરી દે એવું કરીને જાણે એ બારી પાસે ઊભો એમને બોલાવી રહ્યો હતો કે આ એટલે કે આવ આવ। मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। એટલે કહે છે કે મેં તારાથી કમજોર નથી। હવા ઝડપથી આવી રહી હતી પણ આજે વાદળની ઘટા હતી એ ઝડપથી આવી રહી ન હતી। હાલાકી તૂફાન બહુ ઉઠા હુઆ था એટલે કે તોફાન ખૂબ હતું। તોફાન એટલે કે અહીં વાદળ જે હવાનું જે તોફાન હતું એ ખૂબ હતું। બાર બાર જોર કી ગરજ હોતી थी। વારંવાર જોરથી ગર્जना થઈ રહી હતી। વાદળ ગરજી રહ્યા હતા। जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी એટલે કે ધરતી અને આકાશની જે શિરા હતી એ કાંપી રહી હતી। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली द्रोंकती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। એટલે કે પ્રકાશનો જે વિસ્ફોટ હતો હર ચીજ કો નંગા કર જાતા था એટલે કે બધી જ વસ્તુઓ રાત્રિના સમયમાં પણ દિવસ હોય એવી રીતે ચોખ્ખી દેખાઈ રહી હતી। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर तूटेगा। એટલે કે લેખક કહે છે કે હું ખુશ હતો કે થોડા વખતમાં આ જે વરસાદની બૂંદો છે એ મારા ઉપર પણ વરસશે। વીજળી છે એનો કહર પણ મારી ઉપર તૂટશે। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था એટલે કે હું મારા બાહો ફેલાવીને હાથ ફેલાવીને એને મારી સામે લેવા માટે તૈયાર હતો। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया એટલે કે અચાનક હવા અટકી જાય છે। જે તોફાન વધી રહ્યું હતું એ ત્યાં જ અટકી ગયું। और दूरी पर कभी कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा એટલે કે દૂર પર કટે પક્ષી એટલે કે જાણે પાંખ કપાયેલા પક્ષીની જેમ જ દમ તોડવા લાગ્યું। बिजली की सांस रुकने लगी એટલે કે જે વીજળી હતી એને જાણે કે શ્વાસ રોકાવા લાગી હતી। और मेरी भी क्योंकि हवा रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था એટલે કે હવા અટકી ગઈ હતી એના કારણે એમને પણ જે ખૂબ ઊંચા આસમાન પર હતા ત્યાંથી નીચે આવવું પડ્યું હતું। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी એટલે કે તોફાન હતું એ તોફાનનું જોર ઓછું થઈ ગયું અને એની સાથે મારું પણ। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका એટલે કે આ પ્રકૃતિનું આ તોફાન છે એ તોફાનની બરાબરી હું કરી શક્યો નહીં। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं એટલે કે એવા ક્ષણ હતા કે જે જીવનમાં ફક્ત એક બે વાર જ આવે છે। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? એટલે કે આ જે વાતાવરણ હતું એ એવું છે કે જીવનમાં ફક્ત એક બે વાર જ આવે છે। ગુલમર્ગમાં રહેવા છતાં પણ કોઈક ક્ષણમાં કોઈક પળમાં કોઈક ને કોઈક રૂપમાં व्यक्ति ત્યાં જાય જ છે। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षित व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता એટલે કે વ્યક્તિને ત્યાં જોવા માટે ત્યાં ખેંચી લઈ જાય છે। ત્યાંનું વાતાવરણ એવું છે એટલે કે ત્યાં છે શું બીજું એક ખુલ્લું સપાટ મેદાન કે જ્યાં ગોલ્ફ પણ રમી શકાય છે। તો વ્યક્તિઓ વારંવાર ત્યાં જવા ઈચ્છે છે શેના માટે? શું ગોલ્ફ રમવા માટે? ખરેખર એવું તો ગોલ્ફ રમવા માટે કોઈ વ્યક્તિ જતું ન હોય પણ ત્યાંનું વાતાવરણ જ એવું છે કે વ્યક્તિને ત્યાં ખેંચી જાય છે। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। तिराहा जहाँ तीन रास्ते मिलते हो। रोमांचकी आनंद देने वाली हर्षित करने वाली पोर्टिको बरामदा ड्याडी रेबड झुंड कहर अत्याचार दम तोड़ना मर जाना। आ पाठना MCQ शब्दार्थ पण मोढे करवा शब्दार्थ अने एना जे बीजा अर्थ होय ए पण मोढे करवा। અહીં આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે।